ایک چراغ والا یعنی دیے والا عمل بتاؤں گا اور تسبیح ایک ایسی بتاؤں گا کہ اگر کوئی انسان اسے زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے تو یقین کریں کوئی بھی انسان جو جتنا مرضی پتھر دل ہو وہ موم ہو جاتا ہے، وہ آپ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ طاقتور عمل ہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے عمل کو نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی عملیات اس چینل پہ بتائے جاتے ہیں اور بتائے جائیں گے وہ تمام نیک نیتی سے اور آپ کو فائدے پہنچانے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو ان کو غلط مقصد کے لیے نہ کیجیے گا، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ غلط مقصد کے لیے کرتے ہیں، یہ نقش چراغ پر لکھے یا کندہ کرا دیں۔ یہ چراغ زمین شوہر کی نااتفاقی نافرمان اولاد کو متی کرنے، ازاؤ اقربا دوست احباب رشتہ دار ملازم یا افسر ماتحت ورگ جن سے کسی قسم کا واسطہ ہو یا تعلق رہتا ہو یا رہ چکا ہو، ان سب کی ناراضگی اور نااتفاقی کے لیے یہ چراغ بہت مفید ہے۔ یعنی وہ دور ہو جاتی ہے نااتفاقی، کوئی بھی انسان ہو، محبوب ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں اس سے، کسی کے لیے یہ چراغ والا عمل کر لیا جائے، یقین کریں کالا مارکت باریک لے کے اس سے بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ نفرت کسی وجہ سے پیدا ہو گئی ہو یا پیدا کرا دی گئی ہوا وہ اسی شہر میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں جائے ہو، اس کا عمل پورا ہونے سے قبل حاضر ہو، مناسب ہے کہ فلیتا برائے تصحیح لکھ کر اس چراغ میں جلائے۔ فرق یہ ہے کہ اس چراغ کے اوپر پہلے طالب کا نام، بعد میں مطلوب کا نام اور نیچے کی عبارت میں نام مطلوب پہلے اور نام طالب بعد کو لکھا جائے گا ماں والدہ کے نام کے۔ یہ عمل 27 روز کا ہے۔ جب چراغ روشن کرے تو 27 عدد یعنی 27 عدد کالی مرچ، بلیک پیپر جو ہوتی ہے، یا دکنی مرچ لے اور مطلوب کا تصور کر کے ہر مرچ پر ایک بار یہ وظیفہ اپنے پڑھنا ہے، یہ والا یہاں تک پڑھ کر یہ میں قریب سے بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ مشکل نہ پیش آئے۔ دم کرے، آگ میں اس طرح مارے کہ آگ میں ہی رہے، ادھر ادھر نہ جائے، اور یہ تصور ہو کہ مطلوب سامنے موجود ہے، اس کے دل پر مار لو۔ یہاں پہ محبوب کا نام، میل ہے بنت فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام، اللہ قلب اپنا نام، میل ہے بنت فیمیل ہے بنت اپنی ماں کا نام۔ یہ نقش جو ہے یہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا نقش ہے، اس لیے میں آدھا آدھا کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ بقیہ اس کا حصہ یہ ہے، یہاں پہ دوبارہ نام لکھے جائیں گے، محبوب کا نام، میل ہے بنت فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام۔ دوبارہ میں نقش دکھائی دیتا ہوں۔ یہ مکمل آپ کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی بڑا طاقتور عمل ہے، روح کتنی ہی دور ہو، کیسی ہی نفرت رکھتا ہو، یہ عمل اصلاح قلب کر کے اس کو طالب کی جانب مائل کرتا ہے، اور اس کے موکل جتنے آپ سے منحوس ہوتے جائیں گے اتنا ہی ولولۂ عشق و محبت مکتوب کے قلب میں پیدا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جدائی کے لمحات شاک گزرنے لگتے ہیں، مطلوب طالب بن کر حاضر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کر کے آپ نے مفرائید تک کا ہے 360 مرتبہ اس کو یعنی 360 ٹائم آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اول و آخر۔ ایسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ میں محبت کی تسبیح بتاؤں گا، بڑی خاص ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک کاغذ پر لکھیں، یہاں پہ محبوب کا نام، میل ہے بنت فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام، اللہ قلب اپنا نام، میل ہے بنت فیمیل ہے بنت اپنی ماں کا نام، اتنا موم لیں کہ 100 دانے بن سکیں، یعنی موم بتی لے لیں، اتنی لے لیں کہ ان سے 100 دانے بول بول بن جائیں۔ موم کو قدرے گرم کریں اور موم لا کر کود لیں تاکہ سب ایک ہو جائے۔ اس کے 100 دانے بنا لیں، پھر ہر دانے میں سوراخ کر کے تسبیح بنا لیں اور اس تسبیح پر 100 بار یہی آیت کریمہ پڑھیں۔ اگر طالب خود پڑھے تو صرف یہ
आयत करीमा पढ़े और कोई दूसरा शख्स पढ़े तो जिसके लिए पढ़े पहले अल खुब फला बिन फला इस जगह मतलूब और इसकी माँ का नाम ले और अला कल्ब फला बिन फला कहें। पढ़ने के बाद तुस्त या प्लेट में दौड़ा तोड़ कर बखेर दें, यानी इसका जो जिसमें बांधी में तस्बीह बनाई हुई है वो जो दोरी है उसको तोड़ देना। इसको तस्बीह को जब मोम से बनाते हैं तो इसको अगर फ्रिज वगैरह में रख दिया जाए, याद रखें फ्रीजर में, तो ये ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसके दाने फिर पड़ते वक्त टूटते नहीं है। फिर मतलूब का जायजा लें कि क्या ख्याल है, अगर मतलूब बेकरार है तो इंतजार करे वरना दूसरे रोज इसी वक्त पढ़ के पहले जिस वक्त पढ़ा था फिर दानों को पढ़ो कर 100 बार पढ़े। फिर तीसरे दिन इसके बाद अपने घर के कोने में दफन कर दे या किसी कब्र में डाल दे। अगर कोई शहर से मादरत है दूर हो तो 3 दिन पड़े। ये अमल खास रिश्तेदारों यानी जानशोर की कशीदगी के लिए या नाफरमान बेटों के लिए करें। गर्ज जायज अमूर में करें, नाजायज कामों में या जिससे मुसीबत में मुब्तला होने का इम्कान हो हरगिज ना करें। जिससे निकाह करना चाहते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसे शुरू में बताया गया। ऑफिसर के भी लिए कर सकते हैं जो आपके ऊपर बॉस के तौर पे हैं। किसी भी इंसान ऐसे के लिए जो जायज मकसद के लिए हो, नाजायज के लिए नहीं किया जाएगा। अगर कोई इंसान नाराज हो गया हो उस सूरत में इस नक्श को किया जाता है। इस नक्श को 7 अदद बनाया जाता है, 7 दिन जलाया जाता है, रोजाना एक जलाना होता है। दूसरे इंसान का नाम लिख के जलाया जाता है। अगर किसी दूसरे को नक्श लिख कर दे तो हर नक्श की पुष्प पर लकीरें बना दे, यानी पीछे से काट देना है। पहले की पुष्प पर एक लकीर, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3 लकीरें। इस तरह हर नक्श पर जिसको दें इसको समझा दें कि इस तरतीब से जलाए। शर्फिका यानी 7 में पे 7 लकीरें लगा दे। कमर हर मार 2.5 दिन का होता है। किसी जंतरी से दिन और वक़्त मालूम कर लें। इसको आम तौर पे अगर फजर या तहज्जुद के वक़्त किया जाए तो बहुत ताकतवर अमल होता है। ताकत करेंगे इंशाल्लाह 100% नहीं 1000% आपको फायदा मिलेगा। महबूब को बुलाने के लिए आपको अमल जो तजर्बा में आ चुका है यानी अजमुदा दावत या बदू ओलन 8 दिन गोश्त मछली ना खाए। इसके बाद दावत या बदू करे, मुतजल तरीके से वधू का नक्श पुर करे और हर नक्श पर 60 बार इस तरह पढ़े। और बुया जिब्राइल या दरदाइल या रफ्तमाइल या तनकफील सामयामती या हक या बदू इस तरह हर रोज 60 नक्श पर पुर करे और 60 बार पढ़े 60 दिन तक। बाद 60 दिन के हस्बे जरूरत इस नक्श को पुर कर ले और खाली खाना में इस शख्स का नाम लिखकर आग पर रखे। खुदा के हुक्म से वो शख्स हाजिर होगा इंशाअल्लाह। ये नक्श है और इसको 2 तरीकों से किया जाता है। जब आप इसको आग पे लग के जलाना चाहें दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो फिर 786 नहीं लिखा जाता, यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखा जाता है जिसके लिए कर रहे हैं ये खाली खाने में। अगर आप हीट देना चाहते हैं तो उसे हल्के सिंक के पास रख दिया जाता है, हरारत के पास। तो फिर मुकम्मल नकल किया जाता है और यहाँ नाम लिखा जाता है। खास अमल है, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे आपको 100% नहीं 1000% ही फायदा मिलेगा। मुजरब है, कई बार का आजमुदा है। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला है उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है जरूर जवाब दिया जाता है, नहीं तो माजरत की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला करते हैं इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट अपना नाम दुआ के लिए जरूर छोड़ा करें और दूसरों के लिए दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक निजात पूरी कर दे। इस तरह आपके एक दूसरे के लिए दुआ करने से बड़े से बड़े मसाइल भी बगैर अमलियात के भी हल हो जाते हैं और आपका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। हमारा मकसद यही होता है कि आप चैनल पे आए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, आप खाली ना जाए। ये जो नक्श है इस वलीता को लिख कर बास फतीला कहते हैं, बास फलीता, ये भी याद रखिएगा। तिल के तेल में जलाए 3 दिन और हर दिन नया पलीता जो है हो तो बेहतर है। यहाँ पे महबूब का नाम मेल है, बिन फीमेल है, बिन उसकी माँ का नाम जोदोमती
اپنا نام میل ہے بن، فیمیل ہے بنت اپنی ماں کا نام بوت، اس طرح اس کو نقل کیا جاتا ہے اور اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ نقش آگ میں جلتا ہے دوسرا انسان آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات سنتا ہے، ہر بات مانتا ہے، آپ کے بغیر کہیں رہ نہیں پائے گا، یاد رکھیے گا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔